and you can use it in the house. So here we have 덴마크의 주 에너지원은 태양광이나 풍력 등 자연에너지다. electrolyzer which makes the hydrogen of power from the windmills. And we have a storage tank for 이곳 역시 풍력 발전으로 생산된 전기 중 남는 에너지를 활용해 수소를 만든다. to the houses. And in the 생산된 수소는 파이프를 통해 가정에 설치된 연료 전지로 공급하는 방식이다. 가정에서 수소를 이용해온 주민들의 반응은 어떨까? a fuel cell system in his house here. 크로 씨가 안내한 곳은 보일러실. 가스보일러가 눈에 띈다. 연료 전지는 흔적만 남아있다. 지난해 실증 사업이 종료되면서 철수한 것이다. 이곳에서는 가정에서 쓰는 전기와 냉난방 대부분을 연료 전지로 해결했다. 연료 전지의 실효성은 마을 주민들을 통해 충분히 검증됐다. Vi har fuld varme på huset hele tiden. Ikke nogen problemer at køre med det her. Og det har vi været godt tilfreds med. Bedre end oliefyret. Der er fordelen, at det er, for første er det billigere at køre med brinten, end det var at køre med olien. Det kører oliefyret, vi havde før, og til vi gik over til brinten, der formindskede vi CO2'en med 4,1 tons om året. Og det er ubetydeligt meget for vores vejr. 덴마크는 2050년까지 수소에너지 경제시대로 전환할 계획이다. 풍력과 태양열 등 신재생에너지를 수소연료 전지와 연동해 사용하겠다는 것. 덴마크 전역에 수소연료 전지 마을이 들어설 예정이다. In Denmark, we have the ambition to not use any fossil fuels in 2050. We will start in the electricity sector, where it is more easy for us to substitute coal and natural gas with, for instance, wind power and biomass. But later on, we also need to substitute oil in the transport sector to other fuels. And there I think hydrogen could be one of the very promising options that we have at hand. 수소 경제의 파급력은 교통수단에서 가장 강하게 나타난다. 덴마크 코펜하겐 시청은 지난해 6월 현대 수소차 15대를 들여왔다. 코펜하겐 시는 벌써 1년째 수소차를 업무용 차량으로 사용하고 있다. So we have used them in summertime as well in wintertime, and there has been no problem in winter times. And they are parked outside, so they sometimes have rough conditions in wintertime, but still there has been no problem. 수소차가 코펜하겐 시내를 미끄러지듯 달린다. 한참 만에 차가 도착한 곳은 작은 컨테이너 박스 앞. 그런데 뜻밖에도 이곳이 수소 충전소라고 한다. Now we have arrived to the refueling station we have in Copenhagen. At the moment we have one station, but in the future, in the end of this year, we will have 2 more stations. So we will all together have 3 fueling stations. 셀프 충전소로 방법도 간단하다. 충전구에 수소 밸브만 연결하면 된다. 3분이면 충전이 끝난다. 일반 고정식 충전소와 달리 이동 가능한 이 수소 충전소는 3분의 1 가격으로 이틀이면 설치된다. 본격 수소 시대를 대비한 보급형 충전소인 것이다. Well, it's the only discussion of hens and egg. Which one do you need first, the hens or the eggs? But we are believing in doing it together is the best way to move forward. So by procuring these 15 fuel cell vehicles, we also signalize that we need the refueling station.
So that's why we are getting 3 more altogether in Copenhagen. But also national-wide, it's today possible to refuel at 2 other refueling stations in Denmark. 눈앞에 성큼 다가온 수소 경제 시대. 한국의 현실은 어떨까? 현재 우리나라 수소 충전소는 모두 14개소. 실제 운영되고 있는 곳은 3군데뿐이다. 현행법상 수소 충전소는 일반 주유소와 10m 이상 떨어져 있어야 한다. 그나마 도심에는 지을 수 없어 접근성이 떨어진다. 지난해 6월 정부는 수소 충전소와 수소차 보급 계획을 발표했다. 수소차는 2020년까지 460석 대, 5년 뒤에는 40배가 넘는 2만 대를 보급하겠다는 계획. 수소 충전소는 200기까지 늘린다는 것이다. 현실은 어떨까? 울산 남아동에 설치된 수소 충전소. 국책 사업으로 민간에서 건설한 전국 최초의 수소 충전소다. 이곳에는 현재 2개의 수소 충전소가 설치돼 있다. 저희들이 350바도 만들고 700바도 만들었지만 2009년에 이어 지난해 추가로 충전소를 설치했다. 충전소 1개에 쏟아부은 돈은 무려 35억 원. 하지만 이용자가 거의 없어 먼저 만들어진 곳은 운영이 정지된 채 방치해 놓은 상태다. 이게 국책 사업이라 그래가지고 그 기간이 끝나면 내팽개칠 게 아니고 지속적으로 좀 관리를 좀 해가지고 그 기업이 연구하고 앞으로 향후 우리 국가 경제 발전이라든지 친환경 자동차 사업이라든지 이런 데다가 관심을 좀 많이 우리도 쏟고 열심히 하도록 좀 많은 지원을 좀 해주는 것이 바람직하지 않겠나 이렇게 생각합니다. 울산대학교. 그동안 자동차 연료전지 분야에서 많은 연구 실적을 쌓아온 학교다. 한국의 수소 전도사라 불리는 김준범 교수. 그는 가끔 수소차를 타고 거리로 나선다. 연료전지 관련 연구를 통해 지난 20여 년간 현대 수소차 개발에 참여해온 김준범 교수. 수소차 시대에 대한 감회는 남다르다. 20년 전에는 이제 전기 발생하는 것부터 시작했는데 이제 연료전지가 자동차를 구동하고 우리가 타고 다니는 차보다 더 성능이 좋은 차가 나왔다는 게 굉장히 감개무량합니다. 수소차의 운전 방법은 일반 차와 동일하다. 소음이 전혀 없다는 것이 수소차의 특징. 한번 이쪽도 가속을 해볼까요? 한 번 충전으로 울산에서 서울까지 운행이 가능한 수소차. 로켓 나가는 순간 가속력도 뛰어나다. 훨씬 우수하죠. 예. 무엇보다 수소차의 가장 큰 장점은 기름값 영향을 받지 않는다는 것이다. 연료전지하고 배터리 양쪽에서 에너지를 얻어서 이제 차량이 진행되고요. 일단 지금 내연기관 자동차보다 성능이 훨씬 좋고요. 그리고 또 하나는 공해를 전혀 발생시키지 않는 무공해 자동차이기 때문에 연료전지 자동차가 조금만 더 그 시장에 많이 나오게 되면 우리가 걱정하는 뭐 오존주의보나 이런 것들이 거의 없어질 거고요. 그리고 공기의 질도 획기적으로 개선할 수 있을 겁니다. 수소차를 타고 도심을 달리는 기분은 어떨까? 울산 지역 주민을 대상으로 시승 체험을 해본 결과 61%가 매우 만족스럽다고 답변했다. 응답자의 86%는 구매 의사를 밝혔다. 그러나 차량 가격이 다소 높다는 점과 충전소 부족은 상용화의 걸림돌로 지적되고 있다. 수소 충전소는 수소 경제의 핵심 인프라다. 수소 자동차가 자유롭게 다닐 수 있도록 수소 충전소도 함께 구축해야 한다. 예, 수소 충전 좀 부탁드릴게요. 수소차가 수소 경제의 심장이라면 수소 충전소는 심장을 뛰게 하는 혈액이다.
정부의 정책 지원과 과감한 예산 투자가 필요한 시점이다. 초기 시장에서는 정부나 지자체가 적극적으로 참여해서 충전소를 확보해야지만 연료전지 자동차 운전하는 분들이 편리할 거고요. 그래서 지속적으로 늘려가게 되면 상용화 시점에서는 수소 충전소도 충분히 경제성이 있을 것으로 생각됩니다. 수소 산업은 울산의 미래 전략 산업이기도 하다. 지난 4월 울산은 정부로부터 연료전지 실증화 사업 지역으로 지정됐다. 울산시는 2018년까지 수소연료전지 연구단지를 추진할 계획이다. 산, 학, 관 협력을 통해 수소 산업의 인프라를 확충하는 것이다. 향후 계획과 관련해서는 우선 18년까지 계획된 이 국가 사업이 성공적으로 완수될 수 있도록 최선을 다할 것이며, 이후에는 실증 사업을 통해 개발된 소규모 발전용 연료 전지의 상용화, 또 보다 값싼 수소를 생산해내기 위한 기법 연구, 이런 쪽에 후속적인 사업들이 이어져야 될 것으로 보입니다. 대한민국 제1의 수소 생산 기지로 전국 수소 생산의 60%를 차지하고 있는 울산. 이제는 수소가 새로운 산업의 기반으로 이용되기 시작했다. 수소 생산과 연구 사업화를 모색하는 수소산업 단지를 통해 울산시는 대한민국 수소 경제를 선도해 갈 것이다. 미래 수소 사회에 대한 대응을 목적으로 창립이 되었습니다. 지난 1월 울산에서 한국수소산업협회가 공식 출범했다. 수소 인프라 관련 제도를 현실에 맞도록 연구해서 정부에 건의할 예정이다. 수소 시대를 맞이할 본격적인 준비가 시작된 것이다. 수소 경제 시대에 수소 산업이 신성장 동력의 산업의 근간으로서 의무와 사명을 다할 수 있도록 우리 협회가 중추적인 역할을 해야 할 것으로 보입니다. 앞으로도 산업의 발전을 위해서는 지자체와 정부 그리고 이제 학계가 공동으로 열심히 해야 되는데, 그 힘을 결집하기 위해서 올해 초에 한국수소산업협회가 발족되었습니다. 그래서 협회에서 여러 가지 기획을 통해서 뭐 수소 충전소라든지 우리나라의 수소산업 발전 로드맵 이런 것을 계속 작성하게 되면 그 발전 속도가 훨씬 그 가속도가 붙을 것으로 기대합니다. 수소연료는 에너지 혁명이라는 대폭발을 예고하고 있다. 화석연료를 대신할 무한청정에너지 수소. 세계는 지금 수소에너지에 눈을 돌리고 있다.